بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ سب کو آج کی کلاس میں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ انعام آیت نمبر 83 سے سٹارٹ کریں گے، تو جن بہنوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے ہینڈ ریز کر لیجیے۔ انشاءاللہ ہمارا آج 7واں پارہ بھی ختم ہو جائے گا، اگلے ویک پھر ہم 8ویں پارے سے کریں گے سٹارٹ۔ جی مبین اختر آپ آ جائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کا چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب خوب حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، شاباش ماشاء اللہ۔ آئیے نیکسٹ شفیقہ آپ آ جائیے۔ جی میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کی اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ کُلًّا ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت دی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور اس کی اولادوں میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے میم؟ شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ نیکی کرنے والوں کو محسنین کا مطلب بنے گا۔ احسان کرنے والوں کو۔ آئیے آگے نیکسٹ آئیے کرشمہ آپ آ جائیے۔ شاباش شفیقہ۔ بسم اللہ۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، کل من الصالحین، ہر ایک نیکوکاروں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، کلن، یہاں پر کلن مبتدا ہے نا، نکرہ ہو تو مبتدا سب کے معنی جی میں تو کریں اس کو۔ یہ سب نیکوکاروں میں سے ہے، یہ نہیں بولیں، سب نیکوکاروں تمام میں سے ہیں۔ سب نیکوکاروں میں سے ہے۔ و ہم، اسماعیل و الیسع و یونس و لوط، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، وکلا فضلنا علی العالمین، اور تمام جہانوں پر ہم نے انہیں فضیلت دی۔ یہی ٹھیک ہوگا۔ ہو گیا۔ نیکسٹ آ جائیے نکھت، آپ آ جائیے ڈاکٹر نکھت۔ وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، ہم نے انہیں چن لیا اور انہیں ہم نے ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ شاباش ماشاء اللہ، کافی ہے۔ آئیے نیکسٹ فوزیہ، فوزیہ خان آپ آ جائیے۔ جی فوزیہ دیکھیں اپنا مائک۔ فوزیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک آپ کا آن ہے۔
اب آ رہی ہے استاد؟ ہاں جی اب آ رہی ہے. جی. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ. یہ ہدایت اللہ کی یہ اللہ کی ہدایت ہے ان کے لیے اس کی جسے وہ چاہتا. یہ ہدایت اللہ ہی دے. ذالک ھدی اللہ، صرف اس کا ترجمہ کریں. یہ اللہ کی ہدایت ہے. اب آگے کریں. وہی اس کو وہ جس کو چاہے اس کو دیتا ہے اپنے بندوں میں سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اگر وہ شریک ٹھہرائیں. لَحَبِطَ کا مطلب کیا ہوگا؟ ضائع ہو جانا. اور اگر وہ شریک ٹھہرائیں تو ضائع ہو جائے گا ان سے جو سب عمل انہوں نے کیا تھا. اچھا، لو جو ہے نا اس کا ترجمہ بھی اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اگر وہ شریک ٹھہراتے تے کے ساتھ، ٹھیک ہے، تا جی تی تے والا، جی. اگر وہ اگر وہ کرتے. جی اگر وہ شریک ٹھہراتے تو ضائع ہو جاتا ان سے جو انہوں نے سب عمل کیے تھے. ٹھیک ہے، جو وہ عمل کرتے تھے. جی جو عمل کرتے تھے. نا استمراری والا جی کانا ٹھیک. اور مضارع دونوں اکٹھا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا، شاباش، اچھی کوشش ہے. عطیہ سلمان آپ آ جائیے. جی. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ. وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی. فَإِن یکفر بہا ہؤلاء. اور اگر وہ کفر کریں اس کا. وکلنا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ مجھے نہیں آ رہا تھا. یہ تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے مقرر کرنا. جی. اگر وہ کفر کریں اس کا، اگر یہ لوگ اس کا کفر کریں، فقط وکلنا بہا قومن لیسوا بہا بکافرین. تو ہم مقرر کریں گے ایک ایسی قوم کو اس پر جو نہیں اس کا کفر کرنے والی. وکلنا جو ماضی ہے یا مضارع؟ وکلنا تو ہم نے مقرر کی اس پر اس پر ایک قوم. اب کس پر؟ جی ایک قوم کو مقرر کیا. جی جی جی. ماضی ہے، مقدر کے ساتھ، مطلب یہ کام ہو چکا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے. تو ہم نے مقرر کی اس پر ایک قوم جو ان کا کفر کرنے والے کافرین ان کا کفر کرنے والے نہیں ہیں. ہاں جی. تو ایک ایسی قوم لیسو ہوگا نا بہا کافرین، جو اس کا کفر کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اب یہاں پر کون سی قوم کو مقرر کیا گیا تھا، مطلب کون سے لوگوں کو مقرر کیا گیا. صحابہ کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے کہ وہ اس قرآن کا اور رسالت کا انکار کرنے والے نہیں تھے. اور کس کی جو طرف اشارہ؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں آئی. جی صحابہ کرام کے بارے میں یہاں اچھا پہ ہے اچھا نا، اچھا ٹھیک ہے. جی وہ انکار کرنے والے نہیں ہیں. بے شک رسالت کا تھا سوال یا قرآن کا، وہ دونوں پہ ایمان رکھتے تھے. اور یہاں پر جو اب دیکھیں رسالت کو مانتے ہی نہیں تھے وہ جو کافر ہیں. حالانکہ جی حضرت جی ابراہیم السلام انہی کے اندر سے پیغمبر بنے، جی پھر بھی ڈاؤٹ میں تھے. تو یہاں پر یہی ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کا انکار نہیں کرنے والے. تو ہاؤلائی جو ہے یہ جس طرح مشرکین مکہ کی طرف جائے گی ضمیر. ہاں جی، یہاں پر وہ آئیں گے. ہاں جی. اگر وہ کفر کرتے ہیں اس کا
इस नबूवत हाँ का या इस किताब का, इस नबूवत का होगा, बिहा है ना, जमीर भी मुअन्नस की है। हाँ जी बिल्कुल, जी नबूवत जी, नबूवत का इनकार करते हैं ये लोग, तो ठीक है, आई। जजाकल्ला खैर। जी, हाँ थोड़ी सी मुश्किल आई थी, जजाकल्ला जी। शहनाज आ जाइए। हाँ, उलाइक लजीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक्तदी। यही लोग हैं, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी, फिर उनकी राह पर चलो। बस आप उनकी राह ठीक है उनकी पैरवी हिदायत करो। पर चलो, उनकी, हाँ। अभी कुल्ला, हुदा हम का तर्जमा क्या होगा? फिर उनकी राह पर, उनकी उनकी हिदायत, हदायत, उनकी हाँ, हदायत उनकी की हिदायत पर पैरवी करो। कौन से लोग हैं, किन के बारे में कहा जा रहा है? जिन्हें हिदायत दी गई है, जिन्हें हिकमत और पीछे नबूवत दी। नाम का जिक्र किया गया है ना पीछे पिछली आयत में। जी, इस्माइल, हाँ, ईसा, यूनुस, इन याहिया, सब ये सबके यही लोग जिनको अल्लाह ने हदायत दी, तो आप भी उनकी पैरवी करें। करें। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, आप कह दीजिए नहीं मैं सवाल करता उस पर किसी अज्र का। इन हुआ इल्ला जिक्रा लिल आलमीन, नहीं है मगर, नहीं है ये मगर नसीहत आलम तमाम जहानों के लिए। ठीक हो गया, शाबाश। नेक्स्ट आइए, इकरा जावेद आप आ जाइए। जी मिस। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, और उन्होंने अल्लाह की कदर उस तरह नहीं की जैसा उसकी कदर करने का हक था। इस कालू मा अनज़लल्लाहु, जब उन्होंने कहा अल्लाह ने नहीं नाजिल किया अला बशरिन, किसी इंसान पर, मिन शैइन, कुछ भी। जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कोई कुछ भी कोई चीज नाजिल नहीं की, कुल कह दीजिए मन अनज़लल किताबा, किसने नाजिल किया किताब को, या किसने किताब नाजिल की। अल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन व हुदन लिन्नासी, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए नूर और हिदायत लोगों के लिए। कह दीजिए किसने किताब को नाजिल किया, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए नूर और हिदायत लोगों के लिए। बस ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर एक यहूदी की तरफ इशारा किया जा रहा है। यहूदी सरदार था मालिक बिन सैफ, उसने इनकार कर दिया था नबूवत का ही, कि किसी पर अल्लाह ताला ने किसी बशर पर कुछ भी नाज़िल नहीं किया। तो यहाँ पर फिर उसी पर सवाल किया गया है कि अगर कुछ नाज़िल नहीं किया तो मूसा अलैहिस्सलाम जिनको आप मानते हैं, तो वो उन पर किताब किसने नाज़िल की? ठीक है, उन सवाल का जवाब है। जी करें आगे। तजअलूनहु करातीसा तुब्दूनहा व तुख्फूना कसीरा, तुम बनाते हो उसे वर्क ब वर्क, तुम जाहिर करते हो उसे और छुपाते हो ज्यादा। तुमने उसे वर्क ब वर्क, तुम बनाते हो उसे वर्क ब वर्क, तुम जाहिर करते हो उसे और छुपाते हो ज्यादा। तुम उसे औराक बन कर देते, औराक कर देते हो, मतलब सफा सफा कर देते हो। सही, तुम उसे सफा सफा कर देते हो, जाहिर करते हो उसे और ज्यादा छुपाते हो। मतलब कुछ हिस्से को जाहिर करते हो और ज्यादा को छुपा लेते हो। तो यहाँ पर यही था ना कि जो उनके फायदे की चीजें थी वो अवाम को जाहिर कर देते थे वो सफे, बाकी अपने पास छुपा के रखते थे। आगे आइए, नेक्स्ट आ जाइए सईदा कौसर। जी सर, कहाँ से? वाउल्लिमतुम, वउल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम, और वो तुम सिखाए जाते हो जो नहीं तुम सब जानते थे, और न तुम्हारे आबाओ, तुम्हारे बाप,
تمہارے آبا و اجداد. قل اللہ، ماضی ہے نا، ماضی میں مجہول بنائیں. جی، تم سکھائے گئے، ہاں جی. تم سکھائے گئے جو تم نہیں جانتے تھے، تم سب اور نہ تمہارے آبا و اجداد. قل ہاں جی. اللہ، کہہ دیجئے، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر چھوڑ دیجئے وہ الجھے رہیں، وہ سب اس میں، وہ سب الجھے رہیں کھیل میں، اپنے کھیل میں. خودہم مطلب یہاں پر جو بےہودہ گوئی یا جو باتیں بناتے تھے وہ خرافات ورڈ استعمال کر سکتی ہیں آپ، مطلب ان کو اپنی خرافات میں کھیلتے رہنے دیں، چھوڑ دیں ان کو. تو یہاں پر اب یہ جو ہے نا قل اللہ، تو یہ اللہ اس طرح سے ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ نے نازل کی جی یہ جو کتاب کے پیچھے جو کس نے سکھایا، اللہ نے سکھایا، ٹھیک ہے، اللہ نے جی نازل کی کتاب. جی. اوکے، آئیے نیکسٹ کنیز شیخ آجیے. شاباش سیدہ. جی استاد، میری آواز آ رہی ہے استاد؟ ہاں جی آ رہی ہے، جی آگے کریں. جی. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. اور یہ کتاب ہم نے نازل کیا ہے، اس کو مبارک ہے، تصدیق کرتی ہے الذی، وہ جو بین یدہ، اس کے آگے ہے، اور تاکہ آپ ڈرائیں ام القرى، بستیوں کی ماں. بستیوں کی ماں بولیں گے استاد؟ بستیوں کے مرکز مطلب مکہ والوں کو. جی، مکہ والوں کو. ومن حولها، اور جو اس کے ارد گرد ہیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون به وهم علی صلاتهم یحافظون. والذین، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پہ، اور آخرت پر، یؤمنون، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر، وہم علی صلاتہم، اور وہ اپنی نمازوں کی، یحافظون، وہ حفاظت کرتے ہیں. شاباش، ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں نماز، یہاں پر ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ نماز پڑھنے والے بھی کون ہیں؟ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. آخرت کا جی ڈر ہے تو پھر ہی نماز پڑھی جاتی ہے، ڈر نہیں ہے تو نہیں، پھر ڈھیلے ہوتے ہیں، سستی ہوتی ہے. اگر ڈر ہے تو پھر ہی باقاعدگی سے نماز بھی ادا کرتے ہیں لوگ. جس کے دل سے ڈر نکل گیا وہ اس کی نماز چھوٹ گئی. آئیے غزل طاہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. اور ومن أظلم ممن افترى، اور کون اس سے زیادہ ظالم ہے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، یا کہے اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، اوحی الیہ، ولم یوحا، اور نہیں وحی کی، الیہ، اس کی طرف کوئی شے، اور نہیں شاباش. وحی کی اس کی طرف کوئی شے. ومن قال، اور جس نے کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ، سأنزل، ان قریب میں نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ، اسی جیسا اللہ نے نازل کیا ہے. یہی ہاں مطلب جی. ہوں گے، ان جی قریب جی، میں نازل کروں گا ایسا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے. اس کے جیسا، مثل ماما جو ہے نا، اس کے جیسا، مثلا، جیسا اس کیا. جو اللہ نے نازل کیا. آگے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ.
اور اگر ترا یعنی کہ تم دیکھو اذ الظالمون جب ظالموں کو فی غمرات الموت موت کی بے ہوشی میں، اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی بے ہوشی میں ہوتے ہیں، یا ان کو موت کی بے ہوشی میں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، باسطو یعنی کہ اس کا مطلب باسطو، ہاتھ پھیلانا. اچھا ایدیہم یعنی ہاتھ، اپنے ہاتھ، ہم، اور ملائکہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم، اخرجوا پھیلائے انفسکم، پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اخرجوا نکالو اپنی جانوں کو، ہم، یہ کن سے الیوم کہا تجزون، جی کن سے کہا جائے اپنی جانیں نکالنے؟ یہ ہم انسانوں سے کہا جائے گا نکالو اپنی جانوں، ہاں جی، جو ظالم ہے، جن کی ظالم، روح کے لیے وہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں نا، وہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ نکالو اپنی جانوں کو. ٹھیک ہے، شاباش غزل. جزاک توصیفہ آپ اللہ. کر دیں. ہاں جی. اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ، آج دیا جائے تو آج تم کو ذلت امیز عذاب دیا جائے گا بوجہ اس کے جو تم کہتے تھے اللہ کے بارے میں، جو تم اللہ کے بارے میں کہتے تھے غیر الحق کی، جو تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے، آج تمہیں اس کا عذاب دیا جائے گا، ذلت امیز عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے. کنتم ان آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی آیات کے بارے میں تکبر کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، تکبر کرتے تھے. تکبر میں آئے گا، تکبر میں آئے گا مطلب چیز کو نہ ماننا، کسی بات کو نہ ماننا، اسی میں آتا ہے نا تکبر میں. تکبر میں، ہاں. تم تو نہیں مان رہے. اچھا، تو یہاں پر تو جزونا مطلب سزا دینے کے معنی میں ہے نا، تو تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی. سزا دی جائے. اچھا، الیوم تجزون، آج کے دن تمہیں ذلت امیز عذاب کی سزا دی جائے گی. ہاں جی، سب گڈ. خدیجہ آ جائیے آپ، خدیجہ مہربان. یہاں سے ہوگا نا میم والا نا. آواز آ رہی ہے میم میری؟ جی آ وَلَقَدْ رہی ہے. جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور البتہ تحقیق تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور تم لائے جاؤ گے ہمارے پاس، تحقیق تم ہمارے پاس اکیلے لائے جاؤ گے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور تم نے چھوڑ دیا. خدیجہ مجھے بتائیں، تم اور لقد بھی یہ ساتھ، یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے؟ ماضی ہے میم. تو لائے جاؤ کی ترجمہ آئے گا پھر؟ نہیں، تم آؤ گے ہمارے پاس اکیلے. گے تو مستقبل ہوتا ہے نا، یہ ماضی ہے. تم آ گئے. تم البتہ تحقیق تم آ گئے ہمارے پاس اکیلے. ہاں جی، اکیلے جیسے ہم نے اکیلے جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ.
اور تم نے چھوڑ دیا جو ہم نے دیا تم کو اپنے پیچھے وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے سفارشی وہ جو تم گمان کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے فیکم زعم تم کون تمہاری سا عبادت میں زعم تم کون سا فعل ہے؟ ماضی مضارع ماضی ہے میم جن کا تم نے گمان کیا ماضی جن کا تم نے گمان کیا کہ بے شک وہ تمہاری عبادت میں شریک ہیں عبادت کے لیے کیا ورڈ ہے یہاں پر؟ وہ میم جو میں نے ٹرانسلیشن پڑھی تھی نا اس میں محاورتاً انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ عبادت بے شک وہ تمہارے ساتھ تم میں شریک سب تمہارے معاملات میں شریک ہیں اس طرح سے شریک کہتے بے شک وہ تمہارے معاملات میں شریک ہیں لقد تقطع بینکم بے شک ٹوٹ گیا تمہارے درمیان وَضَلَّ عنکم ما کنتم تزعمون اور گم ہو گیا تم سے وہ جو تم گمان کیا کرتے تھے ٹھیک ہے اور تمہارا آپس کا تعلق ٹوٹ گیا کٹ گیا منقطع ہو گیا ٹھیک ہے ترجمہ دیکھیں مشکل لفظ جو ہے نا ان کے معنی آپ دیکھ کے لکھ سکتی ہیں ساتھ چھوٹے چھوٹے کر کے نا اپنے قرآن پاک کو لیکن ترجمہ یاد نہیں کرنا جیسے آپ نے کہا کہ میں نے پڑھا تھا تو آپ وہی سیم سنا رہی ہیں تو یاد نہیں کرنا ترجمہ لفظی معنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا مشکل ہے میں اس کو یاد کر لیتی ہوں میں لکھ لیتی ہوں پھر بنائیں خود ترجمہ گرامر کے اکارڈنگ یاد کرنا شروع کریں گے تو پھر وہ رٹے والا حساب ہوگا پھر کوئی فائدہ نہیں گرامر کرنے کا بھی پھر گرامر کے بغیر بھی رٹا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے آپ نے گرامر کی ہوئی ہے تو یہ آسانی ہے ہمارے لیے ترجمہ کرنے میں آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں جب میں نے اس کورس کو جوائن کیا 2021 میں اس سے پہلے میں نے ترجمہ سیکھنے کی کوشش کی مطلب شوق تھا لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ گرامر کریں گے تو پھر زیادہ بیسٹ ہے تو میں نے ترجمہ سیکھنے کی کوشش کی ایک پارا میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ایک ٹیچر سے نا دوسرے پارے پہ آئے تو مجھے پہلا پارا بھول گیا کچھ لائنز جو مشہور لائنز ہیں مطلب جو بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں ان کا تو ترجمہ یاد تھا لیکن جس میں مشکل معنی تھے تو ترجمہ آگے پیچھے ہو جانا کہیں پہ ماضی میں کر دینا کہیں پہ مضارع میں کر دینا کوئی ضمائر کا دھیان نہ رکھنا کون سی کدھر جا رہی ہے تو وہ رٹا ہی تھا جتنے مرضی پارے کر لیتے پیچھے سے بھولتے جانے تھے تو اتنا رٹا تو اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ ہم ایگزیکٹ ترجمہ کریں تو اس کے بعد پھر میں نے گرامر سیکھی تو اب الحمدللہ گرامر کے بعد ترجمے میں بہت بہتری ہوئی آپ سب کے سامنے ہوں ماشاءاللہ سے آپ سب بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے بھی معاملات میں برکت دے اور آپ سب کے سینے کو کھول دے اور جتنی آپ نے گرامر سیکھی ہے وہ آپ اپلائی بھی کر سکیں قرآن پاک کو سمجھ سکیں انشاءاللہ تو گرامر سے ہیلپ لیں ٹھیک ہے آئیے شہناز آپ آ جائیے ان اللہ فالق الحب والنوا بے شک اللہ چیرنے والا فالق ان میں چیرنے والا ہی ہوگا نا اسم الفاعل ٹھیک ہے پھاڑنے والا ہاں دانا اور گٹلی اور وہ نکالتا ہے زندے کو مردہ سے اور پہلے عربی پڑھے نا ہاں یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی وہ نکالتا ہے زندے سے مردے کو اور مخرج نکالتا ہے اور نکالنے والا مخرج
मुर्दे से जिंदे को। हाँ जी, अब यहाँ पर देखिए मुखरिजू और युखरिजू, युखरिजू। हाँ एक जगह पर फेल का तर्जमा है, एक जगह पर इस्म का तर्जमा है। तो ये ग्रामर से हमें डिफरेंस पता चला, वरना तो हम फ्लो में दोनों ही फेल का तर्जमा करके गुजर जाते हैं। तो ये किससे पता चला? हमें ग्रामर से पता चला। हाँ, तो मिस ये मुखरिजू फिर इस्मुल फाइल हो गया मिस। हाँ जी, निकालने वाला है। हाँ, और जैसे मुखरजू बोलेंगे तो मफूल हो जाएगा, इस्मुल मफूल। हाँ जी, निकाला गया। हाँ एग्जाम्पल है इसकी, हाँ आप मुझे हाँ हाँ मिस। ज़ालिकुमुल्लाहु फन्ना तुफकून। इसी तरह अल्लाह ने तुम्हें क्या, तुम पर तुफकून मिस। तो अन्ना, अन्ना जो है ना, ये इस्म इस्तिफहाम है, कहाँ। अच्छा, बस कहाँ तुम बहके जा रहे हो, तुफकून है ना। फकून मजहूल है ना, उस हिसाब से तर्जुमा करें। मजबूर है, बहका बहके जा रहे हो ना मिस, क्या बोलूं। फिर तुम कहाँ बहकाए जा रहे हो, बहकाए अच्छा, जाते फिर हो। तुम कहाँ बहकाए जा रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी जो एग्जाम्पल है ना, हाँ ये जिंदा से मुर्दा को निकाला, मतलब अब हाँ देखें, इसे अंडा निकाला जाता है हाँ हाँ और से फिर से चूजे निकलते हैं। हाँ तो अल्लाह इस पर कुदरत रखता है, ठीक है। और भी जी बहुत सारी हो सकती हैं। जी आइए सफीना, ठीक है। जी, फालिकुल असबाही, वो निकालता है सुबह को, वजाल लैला, और पैदा किया रात को, साकनन, एक सुकून के लिए। फालिक वर्ड को क्या है, इसम है या फेल है? फालिकुल असबाही, रात को निकालने वाला, सुबह को निकालने वाला, सॉरी। जी, इसम है, शाबाश। आगे वजाल लैला साकनन, और रात को पैदा किया सुकून के लिए, बनाया, वशमसा, वजाला बनाया, रात को बनाया सुकून के लिए, वशमसा वल कमरा, और सूरज और चांद, हुस्बानन, हिसाब के लिए। जालिका तकदीरुन, यही तकदीर है, अल अजीजु अल अलीमु, गालिब की, जानने वाले की, इल्म वाले की। तकदीर का मानी है अंदाजा लगाना, ठीक है। ये अंदाजा ये बहुत अंदाजा है गालिब। बहुत गालिब और बहुत जानने वाले का। हाँ जी, शाबाश, ठीक हो गया। उर्वा, आप आ जाइए। उर्वा या अरवा? अरवा, वहुवल्लज़ी जअल, जी, वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूमा लितहतदू, और वही है जिसने बनाया तुम्हारे लिए सितारे, लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरी, ताकि तुम हिदायत पाओ उससे अंधेरे अंधेरे में, खुशकी और समंदर में। यहाँ पर हिदायत पाने का मानी क्या लिया जाएगा? रोशनी, रोशनी पाना अंधेरे में। रास्ते मालूम करने, और सितारों से जी रास्ते मालूम करते हैं ना, सहराओं में, समंदरों में। जी। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, यकीनन हमने यकीनन हमने बयान किया, यकीनन हमने जानने वाली कौम के लिए निशानियां बयान किया। ठीक है, बयान कर दी हमने, ठीक हो गया, शाबाश, माशाअल्लाह। आइए नेक्स्ट, तहसीन, आप आ जाइए, तहसीन सुल्ताना। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, और वही है जिसने पैदा किया तुम सबको एक वाहिद नफ्स से। फमुस्तक़र्रु व मुस्तौदा, फिर करार पकड़ा, और इस्तौदा, और ठहरा। नहीं, इसका तर्जुमा इस तरह करें, मुस्तक़र्रुन, ठहराया गया और
जी ये मस्दर है। मस्तर है मुस्तकर। अच्छा, ठहरना, अच्छा, करार पकड़ना। और मुस्तौदा एक मिनट इसका रुक क्या जाए, होगा? रुक जाएं। ये इस्म मफऊल है, मुस्तक़र्रुन, जी ठीक है। हाँ, ठहरने हाँ, की जगह, ठहर। एक ठहरने की जगह है हम्म, और एक और एक मुस्तौदा क्या हुआ? मुस्तौदा का और एक अमानत की जगह है, सौंपे जाने की जगह है, ठीक है। अब इसको अच्छा। समझ लें। ठहरने की जगह मतलब जहाँ पे ज्यादा देर रहा जाता है, और अमानत की जगह इसकी तफसीर में जो कहा गया है ना, मतलब जहाँ पे आर्जी तौर पे रहा जाए। तो यहाँ पर हम्म, इस तरफ ये भी है उलमा इकराम की तरफ से कि मुस्तक़र्रुन मतलब दुनिया, जहाँ पर हम रहते हैं और अपने घर बनाते हैं और सारे अमाल करते हैं। और मुस्तौदाउन मतलब अमानत की जगह, कुछ देर जहाँ पे रहा जाए, मतलब कब्र, जहाँ पर कब्र में रहा जाए कुछ देर के लिए, आज वक्त के लिए, फिर वहां से निकाल के हशर की तरफ हमें जाना है। तो हर जी नफ्स को पैदा किया है अल्लाह ताला ने, और हर नफ्स के लिए दुनिया में भी जगह है और कब्र में भी। करें आगे, कंप्लीट करें आगे। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून। और हम बयान कर चुके आयत, और हमने आयतें बयान हम आयतें बयान कर चुके ताकि लिक़ौम यफ़क़हून, कौम के लिए, यफ़क़हून वो समझे। समझ रखने वाले, दोबारा करें इसका तर्जुमा। क़द फ़स्सलनल आयाति, और हमने कौम के लिए, और हमने आयतें कौम के लिए बयान कर चुके। यफ़क़हूना, इस हाल में कि वो समझे। ये हाल होगा ना मस? नहीं, हमने उन लोगों के लिए आयात तफसील से बयान कर दी जो समझ रखते हैं, ठीक है। कौम इनकी सिर्फ यफ़क़हून, जो समझ रखते हैं। अच्छा, जो समझ रखते हैं। देखें, नकिरा, जब नकिरा इसम हो और उसके बाद पूरा जुमला आ जाए, जुमला फेलिया हो, इस्मिया हो या शिबु जुमला हो, तीन जुमले होते हैं ना, तीन जुमला, कौन कौन सा? जुमला फ़ेलिया, जुमला इस्मिया और शिबह जुमला। नकिरा इसम के बाद हो तो वो जो जुमले हैं वो सिफ्त बन जाते हैं उसके। और अगर मारफा होता, अल कौम होता, तो फिर तो ये हाल होता। हाल, ठीक है। आइए अच्छा। नेक्स्ट, आयशा अयूब आप आ जाइए। शाबाश तहसीन। वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस्समाई माअन, वही है जो नाजिल किया आसमान से पानी। फ़अख़रजना बिही नबाता कुल्ली शैइन, बस हमने निकाला उससे सब्जी हर किस्म की। फ़अख़रजना मिन्हु ख़िज़रन नुख़रिजु मिन्हु, बस हमने निकाला उससे सब्जी, नुख़रिजु मिन्हु हम निकालते हैं उससे, हम निकालते हैं उससे दाना मुतराकिबन, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ। वो मिनन नकलिन, और खजूरों से, मिन तलबिहा खिलवानुन, उसके घावों से गोशे, दानियतुन लगातार, दानियतुन झुके हुए उनके गुच्छे, किनवान गुच्छे, और दानियातुन मतलब झुके हुए, झुके झुके हुए, हुए। वो जन्नातिन झुके हुए, वो जन्नाति मिन आनाबियों, और बागात से अंगूर, व जैतून व रुमाना, और अनार, वो मुतशाबी हो वो गैर मुतशाबी, एक जैसे मिले जुले और बगैर मिले जुले। उन्जुरू इला समरिही, देखो, वो देखते ही उसके फलों की तरफ, इज़ा अस्मरा वयन यही, जबकि वो फलदार होते ही, और यही क्या, और वो पूरे होते यानी हैं। पकना, और उसके पकने को देखो। उन्जुरू का तर्जुमा क्या किया आपने? वो देखते हैं, वो देखते हैं, देखते, उन्जुरू, उन्जुरू को तुम देखो, उन्जुर, अमर है ना, अमर वाला तर्जुमा करें। उन्जुरू, तुम सब तुम देखो। देखो, तुम सब देखो उसके फलों की तरफ, जब वो
پک جاتے ہیں اسمرا وینئہ اور وہ پک جاتے ہیں اسمرا وینئہ اسمرا جب وہ پھل دیتا ہے، اذا جب کی وہ وجہ سے پھل ہم دیتا ہے حال میں کریں گے، جب وہ پھل جب وہ دیتا پھل ہے دیتا ہے وینئہ اور ینئہ کی میننگ نہیں آ رہی، کون جب سا وہ پھل مرکب ہے دیتا ہے اور اس کی یعنی کون سا مرکب ہے؟ یعنی اس مرکب اضافی ہے اور اس کا اور پکنا اور اس کا پکنا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک تمہارے لیے ایک نشانی ہے ایمان رکھنے والے قوم کے لیے۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن اور عائشہ کافی ان فی ذالکم، بے شک اس میں، یہ جو اوپر سارے بغات ان میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں ایمان والی قوم کے لیے۔ ہاں بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یؤمنون پھر سے قوم کی صفت آ رہا ہے۔ اوکے تو اب یہاں پر انظروا حکم دیا گیا ہے کہ تم سب دیکھو، غور و فکر کرو، کیسے پھل پکتے ہیں، کیسے مطلب وہ بھرے ہوتے ہیں، پہلے وہ چھوٹے چھوٹے سے بنتے ہیں، پھر سائز میں زیادہ ہوتے ہیں، پھر اس میں مٹھاس آتی ہے، مختلف ذائقے آتے ہیں، مختلف کلرز آتے ہیں، پہلے چھوٹے ہوتے کوئی اور کلر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کلر چینج ہوتے رہتے ہیں، اور ان کے پکنے کو دیکھیں تو اب دیکھیں یہ سارے پھل ایک دوسرے سے متشابہ، کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی مٹھاس، ان کا ذائقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں۔ آئیے نیکسٹ نجمہ اسلم آپ آ جائیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے بنایا اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک، وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، اور انہوں نے بنایا اور خرق کا میننگ نہیں، خرق ہوتا ہے تراشنا، اور انہوں نے تراشا اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا اور بنائے اور تراشے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔ سبحانہ و تعالی اما یشرکون یصفون، اللہ وہ پاک ہے اور بلند و برتر ہے اس سے وہ جو بیان کرتے ہیں، یصفون بناتے ہیں، یا صرف وہ بیان کرنا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں تو یہاں بدین، پر ٹھیک ہے کافی ہے۔ یہاں پر اللہ کے شریک بنائے جنوں کو، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ اچھائی پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا اور بری چیزوں کو شیطان نے پیدا کیا۔ حالانکہ شیطان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، تو وہ بھی تو مخلوق ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اور یہاں پر ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے، بیٹے کو عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا اللہ کا، اور جو کفار تھے مکہ کے انہوں نے کیا کیا؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو یہ ان لوگوں کی طرف اشارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب سے بلند و برتر ہے جو وہ بناتے ہیں، جو وہ کہانی گھڑتے ہیں۔ آئیے نیکسٹ، بہت پیاری صورت ہے، مجھے یہ بہت پیاری لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کہاں کہاں ہم کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں، کن کن کو شریک لوگ ٹھہراتے ہیں، کن سے ہم نے بچنا ہے۔ آئیے ہاجرہ امتیاز۔ جی میم، بدیع السماوات والارض ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبۃ وخلق كل شيء وهو بكل شيء قدیر۔
नए सिरे से बनी पैदा कर नए सिरे से आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है। अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबतुन, कि क्योंकि हो सकता है कि उसके लिए नहीं कोई नहीं, बेटा। अन्ना, जी, अन्ना का मतलब होता है कहाँ बेशक। से, कैसे, कैसे। कैसे, अच्छा अच्छा, उसके लिए कोई बेटा मतलब कैसे हो सकता है। वलम तकुन लहू साहिबतुन से के इसके लिए कोई बीवी, वतकुन लहू, और उसके लिए बीवी, कोई बीवी कैसे हो सकती है। वाओ यहाँ पर हालिया है, हालांकि नहीं जी, है उसकी कोई बीवी। यहाँ पर जो लाम है ना, मलकियत का है, अच्छा, काफ ठीक में उसकी कोई बीवी ठीक नहीं, उसका बेटा कैसे हो सकता है जब हालांकि उसकी ठीक, कोई बीवी नहीं। बीवी नहीं, ठीक। व खलका कुल्ला शैइन, वो हर चीज को पैदा करने वाला है। वह हुआ बिकुल्ली शैइन, का और वो एक हर, जी अलग का फेल है इसमें। जी, फेल में उसने हर चीज को फेल, पैदा किया। वह हाँ खलका, जी। खलका पैदा किया, माजी। उसने हर चीज को पैदा किया और वो हर चीज के जानने वाला है। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज के जानने वाला है। तो खूब जानने वाला। ठीक है। ठीक हो गया। आइए फौजिया खान। जी, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, और इसी तरह इस उस्ताद ज़ालिकुम इसी तरह होगा। जालिकुम जो है ना, ये मतलब जालिका का तर्जुमा आपने करना है। कुम का तर्जुमा जो है ना, ये मुखातिब है, कि किन लोगों से कहा जा रहा है, मुखातिब है। ज़ालिकुम, यही 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 अल्लाह तुम्हारा रब है, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं कोई माबूद मगर वो ही, खालिकु कुल्ली शैइन, उस हर शय को पैदा करने वाला, फअब्दूहु, बस तुम सब उसकी इबादत करो, वहुवा अला कुल्ली शैइन वकील, और वो ही हर शय पर निगहबान है। शाबाश, ठीक हो गया। नादिया नौरीन आप आ जाइए। ला तुदरिकुहुल अबसार, नहीं पा सकती उसको निगाहें। वहुवा युदरिकुल अबसार, और वो पा लेता है निगाहों को। वहुवल लतीफ खबीर, और वो बहुत बारीक बीन और खबरदार है, जानने वाला और नहीं, है। और वो बहुत बारीक बीन खबरदार है। हाँ जी, बहुत खबरदार है। शाबाश, माशाअल्लाह। आइए इकरा जावेद। जी, कद जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम, आ गई तुम्हारे पास खुली दलीलें तुम्हारे रब की तरफ से। फमन अब सरा फली नफ्सिही, तो जो कोई देख ले उसी के नफ्स के लिए है, जिस किसी ने देख लिया। फिर जो फमन देख ले, अब सरा, जी, तो जिस किसी ने देख लिया या जो कोई देख ले, फली नफ्सी ही, तो उसके नफ्स के लिए है। वमन अमिया फअलैहा, तो जो कोई अंधा हुआ, फअलैहा, तो उसी पर है, यानी जो कोई अंधा बना रहे तो उसी पर है। हाँ जी। वमा अना अलैकुम बिहफीजिन, और मैं तुम पर कोई निगरान नहीं हूँ, और मैं तुम हाँ पर जी, कोई निगरान नहीं हूँ, या मैं तुम पर निगरान नहीं हूँ। निगहबान नहीं हूँ, निगरान नहीं हूँ। ठीक है, शाबाश। मुबीन अख्तर आप आ जाइए। वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयाती, और इसी तरह से हम आयात को फिर फिर के बदल बदल कर बयान करते हैं। वले यकूलू, ताकि तुम ये कहो या ये ना कहो दरस्ता के तुमने पढ़ा है। वले तुमने क्या वला
यकूलू में क्या फ़ाइल है? ताकि तुम कहो। यकूलू फ़ाइल क्या है? वाबुल जमा, ये वो ताकि वो ये कहें, ताकि वो कहें। ताकि वो कहें दरस्ता कि तुमने इसे पढ़ा है, तुमने पढ़ा है, वले नुबई ये ना हो, और हम बयान करें, तशरीह कर दें, ताकि तुम तशरीह करो, नुबई ये ना हो, हम ताकि हम तशरीह करें, लिक़ौमी यालमून, उस कौम के लिए जो इल्म रखते हैं। एक मिनट, वली नुबई क्या वर्ड है? नुबई वली ये ना, नुबई ना हो। ताकि हम उन्हें बयान करें, या उन्हें तशरीह करें, या उनको बताएं। ठीक है, जो इल्म रखते हैं, उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। हाँ, तो दरअसल मतलब है ताकि तुमने पढ़ा। हाँ, अब यहाँ पर क्या कुफार क्या कहते थे कि आपने ये कलाम कहीं से सीखा है। जी, ठीक है, वो ये नहीं थे कह सकते कि आपने खुद ही कहीं से किसी किताब से पढ़ के तो हमें बता रहे हैं, बल्कि वो क्या कहते थे, आपने किसी से सीख लिया सीखा है और है। अब हमें सुना रहे हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि भी हमें अपनी आयतों को इसीलिए बदल बदल के बता रहे हैं, ताकि जो है वो ये ना कह सके कि तुमने कहीं से सीखा है, या तुमने ताकि, और हम इस ताकि अल्लाह ताला तशरीह कर रहे हैं ना इसकी, हम और खुद भाई ही, ये ना। हाँ जी, अल्लाह कह रहे हैं हम खुद ही इसको बयान कर रहे हैं उन लोगों के लिए। जो कि इल्म रखते हैं, इल्म रखने वालों के लिए। हाँ जी, तस्नीम आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तबि मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक, आप पैरवी कीजिए जो वही की गई है आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से। ला इलाहा इल्ला हु, नहीं कोई माबूद सिवाय उसके। व आखिरिस अनिल मुशरिकीन, और आप एराज कीजिए मुशरिकीन से। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू, और अगर अल्लाह ताला चाहता नहीं वो शिरक करते। वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा, और हमने आपको नहीं बनाया उन पर निगहबान। वमा अंता अलैहिम बिवकील, और आप नहीं हैं उन पर दारोगा, निगहबान। ठीक है, निगहबान। यहाँ पर एक आयत समझने वाली है, वलो शाअल्लाहु मा अशरकू, और अगर अल्लाह चाहता तो वो शिरक ना करते, वो शरीक ना बनाते। यहाँ पर आप ये समझें कि देखें, अल्लाह चाहता तो सबको एक ही दफा मुसलमान बना देता, लेकिन अल्लाह ताला ने इस कायनात की जो बुनियाद रखी है वो इस पे है कि इंसान खुद सोचे, खुद समझे, फिर फैसला करे कि उसने किस तरफ जाना है, खुद सही गलत का फैसला करे। इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में, कायनात में भी ऐसी निशानियां रखी ताकि इंसान उसको देखे, सोचे, समझे और फैसला करे। तो ये इंसान पर है कि वो क्या सोचता है, क्या समझता है। तो फिर सब लोग तो नहीं मुसलमान होंगे, सबके सोचने का लेवल तो वो नहीं होता। जो जिस तरह से सोचेगा वो उसी तरफ जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सबको मुसलमान नहीं बना दिया, सबको अल्लाह ताला ने उसकी उनकी सोच पे छोड़ दिया कि जो जो तुम समझोगे, जो तुम सोचोगे वो करो। तो इसलिए सब अपने अपने दीन बनाए बैठे हैं, तो इसलिए वो शिरक भी कर रहे हैं फिर अल्लाह से। तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला ने जबरदस्ती उनको मुशरिक बनाया है, सब अपनी सोच, अपने अकल से ये काम कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट है तहनियात। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म, और नहीं बुरा कहो, और नहीं तुम सब बुरा कहो जो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, जिन्हें वो अल्लाह के सिवा को पुकारते हैं, मतलब जिन चीजों को। बस वो सब अल्लाह को बुरा कहते हैं बगैर फयसुब्बु, इल्म बस वो फयसुब्बु, बस वो बुरा कहेंगे। बस वो बुरा कहेंगे अल्लाह को दुश्मन, हदवन मतलब ज्यादती के साथ, ये हद से भर कर।
अदुवन होता है दुश्मन, ये अदवन है। जी हम्म, बगैर इल्म के। हाँ जी, मतलब जिन चीजों को वो अल्लाह के सिवा पुकार रहे हैं उनको बुरा भला मत कहें, वरना वो क्या करेंगे, वरना वो भी अल्लाह के मतलब ज्यादती करते हुए बगैर किसी इल्म के अल्लाह को भी गाली देंगे, अल्लाह को बुरा भला कहेंगे। उन चीजों को बुरा भला ना कहें उनके सामने। करें आगे कंप्लीट करें इसको। लिकुल्ली उम्मतिन के इसी तरह अच्छा 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 करना मुसय्यन कर देना। ज़य्यना में क्या फाइल है? हर एक उम्मत। आपकी आवाज कट रही है। फौजिया खान आप आए। कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्ली उम्मतिन अमलहुम, और इसी तरह सारा ज़य्यन्ना का मुज़य्यन मतलब करना, मुज़य्यन कर देना, खूबसूरत बना देना। और इसी तरह हमने बना दिया हर एक उम्मत के लिए उनका अमल खूबसूरत। सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम, बस फिर अ, उनके रब की तरफ उन्हें लौटना है। फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून, युनब्बिउहुम का मतलब क्या होगा? खबर देना, नबा उन जैसे होता है खबर। बस वो सब खबर दिए जाएंगे जो वो सब किया करते थे, जो अमल वो सब किया करते थे। युनब्बिउ में क्या फाइल है? हुआ। तो फिर आपने मजहूल का तर्जुमा किया है। अच्छा अच्छा, बस वो खबर देंगे। देगा हुआ है ना, बस अच्छा वो जी, उन्हें उसकी खबर देगा। बस वो उन्हें उसकी खबर देगा जो वो सब अमल किया करते थे। ठीक हो गया। यहाँ पर एक दुआ आप सब अपने लिए करें। देखें यहाँ पे ना, इसी तरह अल्लाह हमने हर उम्मत के लिए उनका अमल मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत बना दिया। तो यहाँ पर आप सब अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला तू हमारे अमाल को हमारे लिए मुज़य्यन ना कर दे। मतलब इससे क्या होता है कि जो हम गलत काम कर रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं वो हमें नहीं समझ आती कि ये ठीक कर रहे हैं या नहीं। मतलब हमारे अमाल हमारे सामने मुज़य्यन ना कर दे, खूबसूरत ना कर दे, बल्कि हमें हमारी जो मतलब चीज़ों में समझ बूझ है, फर्क करने की सलाहियत कि कौन सी चीज़ सही है हमारे लिए, कौन सा काम हमारे लिए गलत है। ना आइए आजिमा आलम आप आ जाइए। जी। वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन जाअतहुम आयतुन लयुमिनुन्ना बिहा, और वो लोग अल्लाह की कसम खाते हैं, मजबूत कसम। जहद ऐमानिहिम, अल्लाह की कसम खाते, पक्की कसम, पक्की कसम। अगर उनके पास कोई निशानी आए वो उस पर जरूर ईमान लाएंगे। कुल इन्नमल आयातु इनवल्लाहि वमा युशइरुकुम, आप फरमा दीजिए सभी निशानियां सिर्फ अल्लाह ही के पास से हैं और वो उसका शऊर नहीं, और तुम सब उसका शऊर नहीं रखते। अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनूना, के वह है जब आ जाए, अन्नहा जब आ जाए वो ईमान नहीं रखेंगे, लाएंगे। इसका मतलब ना जब इज़ा जाअत आएंगी वो नहीं लाएंगे। नहीं लाएंगे। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रतिन, और हम उनके दिलों को पलट देते हैं और उनकी निगाहों को जिस तरह के वो ईमान नहीं लाए पहली मर्तबा में। व नज़रहुम फी
ابا اس پر तुग़यानहिम بھی کا ترجمہ کریں اس پر जी मैम بھی का तर्जुमा ऐड करें अच्छा जैसा कि इस पर वो ईमान पहली मर्तबा न लाए व नज़रहुम तुग़यानहिम यामहून और हम उन्हें भटकने के लिए छोड़ देते हैं अंधे होकर भटकने के लिए छोड़ देते हैं तुग़यानिहिम सरकशी अच्छा और हम उन्हें उनकी सरकशी में यामहूना का मीन्स ना भटकना सरगर्दा फिरना सरकशी में भटकते हुए छोड़ देते हैं और उन्हें सरकशी में भटकते हुए छोड़ देते हैं देंगे अगर वो इनकार करेंगे ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की क्लास तो हमारा 8वां पारा शुरू हो जाएगा अगली क्लास में सूरह अनआम हमारी जारी है तो इजाज़त दीजिए मुझे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू